Good morning, students. Last class we have discussed about the tissues. Okay, in animals, number of tissues are present. So that similar cells are joined together to form a tissues. Different tissues are joined together to form organs. Then different organs join together to form a organ and systems. That main important tissues. What are the important tissues? Epithelial tissues, connective tissues, muscle tissues, and then neural tissues. So 4 important tissues are present. Epithelial tissues for covering, connective tissues for support, then muscle tissues for movement, and then neural tissues for control, coordination. That we have discussed. Okay, then we have discussed about detail in epithelial tissues. So epithelial tissues, it is present in a simple epithelium, compound epithelium. Then simple epithelium, it is present in the different types: squamous epithelium, cuboidal, columnar, ciliated, pseudostratified epithelium. Like that, 5 different types of simple epithelium. Then compound epithelium is present in 2 types: stratified compound epithelium and then in a traditional epithelium. Okay, then that stratified compound epithelium is present in 3 types. What are the 3 types we have discussed? Stratified squamous epithelium, it is present in the 2 types, keratinized and non-keratinized, and stratified cuboidal epithelium and stratified columnar epithelium. So like that we have discussed about the epithelial tissues. Then another one of the epithelium, glandular epithelium. So that epithelial cells are present in the glands. The glands, they can secrete the hormones. Okay, that glandular epithelium also we have discussed in last class. What? Endocrine gland and exocrine gland. Endocrine glands, ductless glands. They don't have a duct. Secretion, they can through the blood go and reach into the target organ. Exocrine glands or duct glands, with the help of the duct, they can go and reach into the target organ. That exocrine glands are present into unicellular and multicellular. Then multicellular, based on the structure, it is present simple glands, compound glands. Based on their secretory units, tubular, alveolar and tubo-alveolar. Based on the mode of secretion, merocrine, holocrine and apocrine. Okay, these fully we have discussed in last class. Then another one important functions, all the cells of the epitheliums are held together with little intracellular materials. So inside the epithelial cells, it is present in the some of the little intracellular material. In most of the animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cells. All the individual, we have a multicellular, millions of cells. That cells have a specialized junctions. Okay, structurally and functionally it is linked together. 3 types of gel junctions are present. It is found in the epithelium and then the other tissues. They are called tight junction, adhering and gap junction. Okay, tight junction, it is a help to stop the substance from leakage. ஒரு டிஷ்யூஸ்லேருந்து அந்த ஏதாச்சும் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸு அல்லது ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து லீக்கேஜ் ஆகாமல் அதை பார்த்துக்கக்கூடிய ஜங்ஷன் தான் என்னது? டைட் ஜங்ஷன். தென் அட்ஹரிங் ஜங்ஷன். அட்ஹரிங்னால என்னது? கெட்டியாக இறுக்கியாக பிடிச்சிக்கிறது, சப்போர்ட். இது என்ன செய்யும்? நெய்பரிங் செல்ஸை வந்து வாட்டர் அதை சிமெண்ட் மாதிரி போட்டு அப்படியே இறுக்கி அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் என்னது? அட்ஹரிங் ஜங்ஷன். Then gap junction. So gap junction, it is helpful for the communication of the cell. One cell cytoplasm into the another cell cytoplasm. It is helpful to transfer the ions, small molecules and bigger molecule. Like that, some of the substance and liquids, they can transfer from one cell to another cell with the help of the gap junction. Like that, 3 important junctions are present in the epithelial tissues. Okay, so epithelial tissues are over, we have discussed. Now we are going to discuss about the connective tissue. Okay, so mainly we have seen it is a support. So connective tissues, it is developed from the mesoderm. So already all the higher animals are triploplastic. So 3 germs layers are present: ectoderm, mesoderm and endoderm. So this connective tissue, it is developed from the mesoderm and it is distributed throughout our body. 4 main classes of connective tissues are present. The connective tissues, it is included fat and fibrous tissues also is present.
Okay, then cartilage, bones and blood. Major functions of the connective tissues are binding, support, protection, insulation and transportation. Okay, these are the main functions of the connective tissues. Then what are the components are present in the connective tissues? All connective tissues consist of three components, namely fibers, ground substance and cells. Okay, what is present in the connective tissues? Tissue fiber, ground substance and cells. So the fibers of connective tissues provide support. It is helpful for the support of the organisms. For example, in heavy wind blowing plants, as small branches of the plants, they can move. It is flexible in nature, but it is not broken, but it is flexible in nature. They can move its direction, but it is not broken. Okay, due to the fibers. Okay, so like that in animal tissues also fibers are present. That is a type of a connective tissues. It is helpful for the support. Three types of fibers are present in the connective tissue matrix, that is known as collagen, elastic and reticular. Okay, that fibers it is contains three connective tissue matrix, that is known as collagen, elastic and reticular. Then the connective tissues are of two types, namely loose connective tissues and dense connective tissues. The types of loose connective tissues are known as areolar, then adipose and then reticular. Okay, areolar, adipose and reticular. Then dense connective tissues, dense regular, dense irregular and elastic. Then another one new type, specialized connective tissues. That specialized connective tissues are included cartilage, bone and blood. Okay, so these are the components of the connective tissues. See the different types, major types of the connective tissues: loose connective tissues, areolar, adipose and reticular. Then dense connective tissues, dense regular, dense irregular and elastic. Then specialized connective tissues, cartilage, bone and blood. These are the specialized connective tissues. Okay, can you understood? Then next we are going to discuss one by one. First one is the loose connective tissue. In these tissue cells, fibers are arranged in a semi-fluid ground substances. So here the fibers are loosely arranged. Okay, already we know that fibers are present. What are the components we have seen? Fibers, ground substances and cells are the major components of the connective tissues. Then we have discussed the different types of connective tissues: loose connective tissues, dense connective tissues and specialized connective tissues. Now we are going to discuss about the loose connective tissues. In the loose connective tissue cells present the fibers. That fibers are loosely arranged in a semi-fluid ground substance. So ground substance presence ஆயிருக்கு அந்த செல்லுக்குள்ள, ஃபைபர்ஸும் presence ஆயிருக்கு. பட் ஃபைபர்ஸ் எப்படி இருக்கு? லூஸ்லி அரேஞ்ச்டு. ஓகே, தென் தட் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது? செமி ஃப்ளூயிட் கண்டிஷனில் presence ஆயிருக்கு. ஓகே, so loose connective tissue cells contains the fibers. That fibers are loosely arranged and present the ground substance. That ground substance also is present in the semi fluid. Okay, example, areolar connective tissues. This areolar connective tissues, we have seen three different types: areolar, adipose and reticular. So first one is the areolar. This areolar connective tissues is present beneath the skin. நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஏரியோலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது? இட் இஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ சப்போர்ட் ஃப்ரேம் ஃபார் த எபித்தீலியம். எபித்தீலியல் செல்ஸ் கூட சேர்ந்து அதனுடைய ஒர்க்குக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணுது. சப்போர்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் த எபித்தீலியம். தென் இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் எ ரிசர்வாயர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சால்ட். ரிசர்வாயர்னு என்னது? சேமித்து வைக்கிறது, பாதுகாத்து வைக்கிறது. இப்போ எப்படி நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேம் கட்டி தண்ணியை சேமித்து வைக்கிறோமோ, அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே வாட்டரையும் சால்ட்டையும் சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இதாக செயல்படுறதா என்னது? இந்த ஏரியோலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். Okay, areolar connective tissue, it is acting as a reservoir of water and then salt for the surrounding tissues. And அதை சுற்றி எந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுடைய பாடி ஃபுல்லாகவே இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கும். அப்போ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் என்னவா செயல்படுது? ரிசர்வாயர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சால்ட்.
நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஏரியோலார் டிஷ்யூஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. beneath our skin it is acting as a reservoir of water and salt. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நோன் as the tissue fluid. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், tissue fluid அப்படின்றோம். எதை, இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸுக்குள்ளே வாட்டரும் சால்ட்டும் சேர்ந்து எப்படி இருக்குது, ஒரு அப்படியே ஸ்டோரேஜ் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஸ்டோரேஜை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், tissue fluid. That tissue fluid contains fibroblast, macrophage and mast cells. இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட், மேக்ரோபேஜஸ் அண்டு மாஸ்ட் செல்ஸ்லாம் எதுக்கு இன்வால்வ் ஆகும்னா இம்யூனிட்டிக்கு. நம்மளுடைய பாடியில் தேவையில்லாமல் ஏதாச்சும் ஜேர்ம்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே என்டர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஜேர்ம்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணி அதை கில் பண்ணும். ஓகேவா, நம்மளுடைய பாடியில் ஒரு இம்யூன் சிஸ்டமாக செயல்படுது. அப்போ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸுக்குள்ளே ஓகே என்ன இருக்குது, திசு ஃப்ளூயிட் இருக்குது. அந்த திசு ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட், மேக்ரோபேஜஸ் அண்டு மாஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். Okay, it is helpful to prevent the germs of our body. That is the functions of this fibroblast, macrophages and mast cells. Okay, it's present inside the tissue fluid. Okay, areolar connective tissues. It is the areolar connective tissues. Okay, mast cells. Okay, macrophages. Okay, it is giving the immunity of our body. It is giving the immunity of our body. Any germs they enter this macrophages and mast cells, they can attack the germs, fight and kill the germs. They cannot allow to cause the diseases in our body. Okay, can you understood? The next one is the adipose tissues. Adipose tissues is similar to the areolar in structure and function. So it is also located beneath the skin. Okay, but it is contains adipocytes. Okay, commonly called adipose or fat cells, adipose cells. Okay, predominate and account for 90% of tissue mass. நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ மாஸில் 90% of tissue என்ன tissues, இந்த adipose tissues. Okay, the cells of this tissue store fats and the excess nutrients which are not utilized immediately or converted to fat and stored in tissues. ஸோ நம்மளுடைய செல்லில் இந்த செல் டிஷ்யூஸில் எக்ஸஸாக நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸஸாக ஃபேட் இருக்குது, அதை நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து என்னது, இமீடியட்டாக என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடுது, ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுடைய அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, இது எதுக்கு கீழே இருக்குது, நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு அடியில். ஓகே, ஸோ அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இஸ் சிமிலர் டு த ஏரியோலர். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் beneath our skin. It contains adipose or fat cells. Okay, adipose cells are present. Adipose cells otherwise known as adipocytes. Okay, 90% of our tissue mass is known as this adipose cells. Okay, these cells then the cells of this tissue store fat. What is the main function? They can store the fat and the excess nutrients. Okay, they can store the fat and excess nutrients which is not utilized in our body immediately. That store fat and the excess nutrients, it is not utilized in our body immediately or converted into the fat and stored in our adipose tissues. Okay, so adipose tissue is richly vascularized. இங்கே vascularized அப்படின்னா என்னென்னா blood vessels are present. Blood vessels are known as vascular tissues. ஓகே, பிளான்ட்ஸில் என்ன படிப்போம், வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ்னா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம். ஸோ சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். சைலம் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த வாட்டர், phloem it is helpful to transfer the food material. So like that in animals this vascular tissues otherwise known as the blood vessels. Okay, so that vascular tissues it is helpful to transfer the nutrients. Okay, here adipose tissue is richly vascularized indicating its high metabolic activity. அதில் நிறையா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டு நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பாடியில் என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது, ஃபேட்டாக ஸ்டோர் நம்மளுடைய அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ்குள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, while fasting these cells maintain life by producing and supplying energy as fuels. இப்போ நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கோம், 1 day 2 days we have a fasting. ஓகே, முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, 40 days அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அப்படியெல்லாம் அவங்களால எப்படி நம்மளால இருக்க முடியுது. we can live without food with for about 1 week or more than 1 week within 10 days நம்மளால லீவ் பண்ண முடியும்.
எப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த அடிப்போஸ் திசூஸ், இந்த அடிப்போஸ் திசூஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு, நம்மளுடைய பாடியில் ஃபுல்லாக எக்ஸஸாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாத எனர்ஜியை ஃபுல்லாக ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு. எப்போ நம்மளுடைய செல்ஸுக்கு எனர்ஜி தேவையோ அப்போ இந்த ஃபேட் ஃபுல்லாக என்ன செய்யும், எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணி நம்மளுடைய செல்லுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு மெயின்டைன் த லைஃப் on the fasting duration, fasting conditions. Okay, adipose tissues are also found in subcutaneous tissues surrounding the kidneys, eyeballs, heart and etc. So it is present in the form of a subcutaneous. இதுவும் எதில் இருக்குது, நம்மளுடைய ஸ்கின்னில் தான் இருக்குது. இது என்ன செய்யும், ஒரு விதமான ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா, இது வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது, நம்மளுடைய கிட்னி, ஐபால், ஹார்ட் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. This adipose tissue is called white fat or white adipose tissues. Kidney, eyeball, heartல இருக்கக்கூடிய adipose tissues. Okay, it is in the form of a subcutaneous tissues. It is otherwise known as white fat or white adipose tissues. This adipose tissue contains abundant mitochondria. இது என்ன செய்யுது, சப்குட்டேனியஸில் இருக்கிறத நம்ம ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நம்மளுடைய கிட்னி, ஐபால் அண்டு ஹார்ட்டில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிடும். இதை நம்ம ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அல்லது ஒயிட் ஃபேட். Then another one of the adipose tissues, that adipose tissues contains abundant mitochondria. அந்த டிஷ்யூ செல்ஸுக்குள்ளே நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரௌன் ஃபேட் ஆர் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. ஓகே, ப்ரௌன் ஃபேட் ஆர் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ். There is a white fat or white adipose tissues helpful to store the nutrients, but brown fat is used to maintain the heat, the bloodstream to warm the body. So bloodstream மூலமாக நம்மளுடைய பாடிக்கு ஒரு விதமான ஹீட்டை கொடுத்து நம்மளுடைய பாடியை எப்பயுமே வார்மாக வச்சுக்கிறது எதுனா இந்த ப்ரௌன் ஃபேட். ஓகேவா, ஒரு சில பீப்புளை பார்த்துருப்போம், ஒரு சில பர்சன்ஸ்லாம் என்னென்னா வெளியில் எவ்வளோ குளிராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்ம ஒரு சில பேர் ஐயோ நடுங்குதுன்னு என்ன செய்வாங்க, சால்வை சொற்று அதுன்னு சொல்லி பொத்திக்கிட்டு ஐயப்பா குளிருதுன்பாங்க. ஆனால் ஒரு சில பேர் பார்த்தோம்னா இந்த சொற்று சால்வை எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கின்னுன்னு இருப்பாங்க. ஓகேவா, அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ப்ரௌன் ஃபேட். அந்த ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன செய்யுது, அவங்களுடைய பாடிக்கு தேவையான வார்மை வந்து கொடுக்குது, ஹீட்டாக மாற்றி அவங்களுடைய பாடியை அப்படியே வார்மாக வச்சுக்கிறது. ஓகேவா, அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தையெல்லாம் பார்த்துருக்கோமா, பிறந்தன்னு என்ன அது ட்ரெஸ் எல்லாம் போடாது, ஒரு சின்ன துணி, காட்டன் துணியில் அந்த குழந்தைய வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, நம்ம கூட பார்த்தாலே ஆச்சரியப்பிடிப்போம், இங்கே பாரு ட்ரெஸ் போடாமல் இவ்வளோ குளூரில் எப்படி இந்த குழந்தைய அப்படியே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஜஸ்ட் பர்ன் பேபிஸ்க்கெல்லாம் இந்த ப்ரௌன் ஃபேட் எவ்வளோ இருக்கும், நிறையா இருக்கும். அது என்ன செய்யுது, இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் இன் தேர் பாடிஸ். ஓகே, தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோஜெனிசிஸ். ஓகே, தெர்மோஜெனிசிஸ், நான் சிவரிங், தே கேனாட் ஃபீல், அப்படியே நடுங்காமல் அப்படியே இருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு காரணம் இந்த ப்ரௌன் ஃபேட் ஆர் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ். Okay, neonates na just born baby, it is known as the neonates. Okay, can you understood? So the white fat store nutrients, and where brown fat is used to heat the bloodstreams to warm the body. So brown fat produce heat by non-severing thermogenesis in neonates. Okay, can you understood all of you? Loose connective tissues. So loose connective tissue cells, it is present in the fibers, and the ground substance, it is present in the semi-fluid condition. So cells, then fibers and ground substance is present. Ground substance, it is present in the semi-fluid inside the cell. So these fibers are loosely arranged. Okay, loosely arranged fibers are present. So this loose connective tissues, it is divided into areolar tissue, adipose tissues and reticular tissue. Okay, now we are going, so we have discussed areolar and adipose. Now we are going to discuss about the reticular connective tissues. So this reticular also resemblance of the areolar connective tissues. What is the resemblance? It is present beneath the skin. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், அடிப்போஸுக்கு என்ன சொன்னோம், இட் இஸ் ரிசம்பிளன்ட் டு த ஏரியோலார்னோம். அப்போனா மெயினாக என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் பினீத் த ஸ்கின். நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இந்த டிஷ்யூஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இது எபித்தீலியல் செல்ஸ் கூட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அவர் பாடியை கொடுக்குது. ஓகே, so this reticular connective tissues also resemblance areolar connective tissues, but the matrix is filled with fibroblast
called reticular cells. மேட்ரிக்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதுக்குள்ளே இதுதான் செல் அப்படின்னா இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே என்னது டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ். இந்த டிஷ்யூஸ்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே என்னது டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ரெட்டிகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதா, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். Okay, it is filled with a fibroblast as a type of a cell called reticular cell. Okay, fibroblast cells னு சொல்லலாம் அல்லது reticular cells அப்படினு சொல்லலாம். Okay, so it forms an internal framework that support the blood cells in the lymph nodes, spleen and bone marrow. So main அந்த reticular cells என்னது, அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய tissue matrix, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெட்டிகுலர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் என்ன செய்யுது, அந்த செல்லினுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது. அந்த இன்டர்னல் அந்த செல்லினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது இதுதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ரெட்டிகுலர் செல் எப்படி இருக்கும், இந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த செல் இந்த மாதிரி சேஃபில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது எது, இந்த ரெட்டிகுலர். ஓகே, ரெட்டிகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் என்ன இருக்கும், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். ஓகே, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெட்டிகுலர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் கிவிங் த இன்டர்னல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் த செல். அந்த செல்லுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே என்னது, டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஆர் வி கேன் சே த மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரோமா. ஓகே, மேட்ரிக்ஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஸ்ட்ரோமா தட் சப்போர்ட் த பிளட் செல்ஸ். இது எதையும் சப்போர்ட் பண்ணுது, பிளட் செல்ஸ். ஓகே, தென் மெயின்லி என்னது, லிம்போசைட்ஸ்ன்றது ஒரு விதமான WBC செல், நம்மளுடைய பிளட் செல் தான். ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் இந்த லிம்போசைட்ஸ். ஸோ மெயினாக நம்மளுடைய பிளட் செல்ஸு இந்த லிம்போசைட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதே எது, இந்த ரெட்டிகுலர் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ தென் இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ், ஸ்ப்ளீன் அண்ட் போன் மேரோ, நம்மளுடைய பார்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும், இந்த ரெட்டிகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். Okay, then next we are going to discuss about the dense connective tissues. So fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense. நம்ம லூஸில் என்ன படித்தோம், அந்த ஃபைபர்ஸ் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாமே எப்படி இருக்குது, லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் இங்கே டென்ஸ்னால் என்னது, காம்பேக்ட் டுகெதர், டைட்லி பேக்டு டுகெதர். Okay, that is known as the dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern. And the fibers nuடைய structure, fibers arrangements எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெகுலராக ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது irregular-ஆக இருக்கலாம். Okay, so depending upon the arrangement of the fibers, we have divided into dense regular connective tissues and dense irregular connective tissues. Okay, then another one is known as the elastic. Okay, dense regular connective tissues primarily contains collagen fiber in rows between many parallel bundles of tissues. இங்கே ரெகுலர்னால் என்னது, ஒரே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில். அப்போ கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது, ஒரே மாதிரி ரோவாகும். ஓகே, பேரலல் பண்டில்ஸ் தானே, அப்படியே ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய பண்டில்ஸாக இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. Okay, and few elastic fibers also is present. Okay, the major cell type is fibroblast. And the cell நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், fibroblast. Okay, so the dense regular connective tissues contains the fiber, collagen fiber. This collagen fiber, it is arranged in a rows in between the parallel bundles of tissues. அங்கே டிஷ்யூஸுக்குள்ளே பண்டிலாக அப்படியே ஈக்குவலாக பேரலல் பண்டிலாக அப்படியே ரோ மாதிரி. இப்போ எப்படி விறகுகள்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் கட்டு பண்ணுவாங்க, அப்படியே கரெக்டாக ஈக்குவலாக அடுக்கி வச்சு அப்படியே கட்டு பண்ணுறோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே இந்த டிஷ்யூஸ் ஃபைபர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் எப்படி இருக்குது, அப்படியே லைனாக இந்த மாதிரி அப்படியே லைனாக ஈக்குவலாக பேரலாக அப்படியே ஒரு பண்டிலாக இருக்கக்கூடியதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்றோம். இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மேஜர் டைப் ஆஃப் இந்த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ். ஓகே, இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. Okay, then it attaches muscles and bones and withstand great tensile stress when pulling force is applied in one direction. இப்போ மெயினாக இது நம்மளுடைய போன்ஸ்லையும் தென் மசில்ஸ்லையும் அட்டாச் ஆகிருக்கு. இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு கிரேட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலும், ஒரு டைரக்ஷனில் கொடுத்தாலும் இது என்ன செய்யும், அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, கிரேட் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ், எவ்வளோ ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாலும் அதை டாலரேட் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. நம்மளுடைய ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்லையும் போன்ஸ்லையும் மெயினாக இது வந்து இருக்குது. ஓகே, this connective tissue is present in dentons. Dentonsனால் என்னது, மசில்ஸில் both the ends
அது வந்து பாயிண்டட் எண்டாக இருக்கும். அது என்ன செய்யுது, ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸில் ஸ்கெலிட்டனில் இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் ஆகிருக்கு. அதுதான் நம்ம டென்டன்ஸ். ஓகே, that attach skeletal muscles to bones and ligaments attach one bone to the another. அடுத்து லிகமெண்ட்ஸ்னு ஒரு பார்ட். அந்த லிகமெண்ட்ஸ்ன்ற பார்ட் என்ன செய்யுது, ஒரு போனையும் இன்னொரு போனையும் ஜாயின் பண்ண வைக்குது. இந்த டென்டன்ஸ்ன்றது என்ன செய்யுது, ஸ்கெலிட்டன் மேலே ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் பண்ணுது. ஓகே, the next one is the dense irregular connective tissues. This dense irregular connective tissues have a bundle of thick collagen fiber and fibroblasts which are arranged irregularly. இதுலேயுமே கொலாஜன் ஃபைபர் தான் அந்த செல்ஸை நம்ம ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் அப்படின்றோம். ஆனால் இங்கே வந்து ரோஸாக பண்டிலாக பேரலல் பண்டில்ஸாக இருக்குது. ஒரு விதமான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது, அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ரெகுலராக இல்லாமல் இர்ரெகுலராக இருக்குது. இதனுடைய மேஜர் டைப் ஆஃப் செல்லு என்னது, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான். இங்கேயும் மேஜர் டைப் ஆஃப் செல்லு என்னது, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட் டென்ஷன் எக்ஸர்டட் இன் மெனி டைரக்ஷன். இங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷனில் நம்ம கொடுக்குறப்ப அதை மெயின்டைன் பண்ணுது எது, இந்த டென்ஸ் ரெகுலர். ஓகே, ஆனால் இங்கே டென்ஸ் இர்ரெகுலரில் எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எந்த விதமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே, இட் இஸ் கிவிங் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரென்த் டு த பாடி. ஓகே, சம் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ present. It is found in the skin as the leathery dermis and forms fibrous capsules of organs such as. Then நம்மளுடைய டெர்மிஸ்னால என்னது, ஸ்கின் லேயர். ஸோ இங்கே ஒரு சில ஆர்கன்ஸில் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸும் இந்த இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, இது எந்தெந்த ஆர்கனில் இருக்குது, நம்மளுடைய கிட்னி, போன்ஸ், கார்டிலேஜ், மசில்ஸ், நர்வ்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட்ஸ். What is present? Dense irregular connective tissue is present. Okay, the next one, elastic connective tissues. Okay, elastic connective tissues contains high proportions of elastic fibers. ஓகே, எலாஸ்டிக்னால என்னது, அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், இழுக்க அதனுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். எப்போ அது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் இதாகுதோ கடைசியில் என்ன செஞ்சிடும், மறுபடியும் அதனுடைய ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வந்துடும். நம்ம ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்படியே நம்ம இழுக்க வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு இதுக்கு அப்புறமா அதனால என்ன செய்ய முடியாது, எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்க முடியாது. கடைசியில் மறுபடியும் ஒரிஜினல் சைஸுக்கு வந்துடும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எலாஸ்டிக் டிஷ்யூ ஃபைபர்ஸ். ஓகே, இட் அலோஸ் ரீகாயில் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ் ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறப்ப அப்படியே போகும், மறுபடியும் என்ன செஞ்சிடும், ரீகால் ஆகி அதனுடைய ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வந்துடும். இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு மெயின்டைன்ஸ் த பல்ஸ்லேட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் த்ரூ த ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் த passive recoil of lungs following inspiration. ஸோ நம்மளுடைய லங்ஸில் இன்சிப்ரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன்ற ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போ அந்த ஒரிஜினல் சைஸ் லங்ஸ் வந்து எப்போ நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறோமோ அப்போ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும், எப்போ மூச்சை நம்ம விடுறோமோ அப்போ ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வந்துடும். ஓகேவா, ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்ட்ரிஸ்குள்ளே பிளட் ஃப்ளோ இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, பிளட் ஃப்ளோ உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்ப இப்போ எப்படி நம்ம வாட்டர் டியூப்பில் நம்ம தண்ணி உள்ளே போனோடனே அந்த டியூப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், தண்ணி வந்து முடிச்சோடனே என்ன செஞ்சிடும், மறுபடியும் நார்மல் சைஸ்க்கு வந்துடும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸில் ஆர்ட்ரிஸில் பிளட் ஃப்ளோ நடக்கிறப்ப அந்த எலாஸ்டிக் நேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். Contains elastic fibers. Okay, it is found in the walls of the large arteries, ligaments associated with the vertebral columns and within the walls of the branchial tubes. branchioles எங்கே இருக்கும், நம்மளுடைய லங்ஸில். ஸோ மெயினாக நம்மளுடைய லங்ஸ்லையும் ஆர்ட்ரிஸ்லையும் இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். இட் இஸ் எக்ஸ்பாண்ட், தென் அகெயின் இட் இஸ் ரீகால் இன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் சைஸ். ஓகே, can you understood all of you? Then next we are going to discuss about the specialized connective tissues. Which one is the specialized connective tissues? Cartilage, bone and blood is the specialized connective tissues. Okay, so specialized connective tissues are classified as cartilage, bones and blood. The intracellular material of cartilage is solid and peelable and resist compression.
ஓகே, அது என்னது, ஒரு விதமான அழுத்தம். நம்ம ஒரு பயங்கரமான நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை அமுக்கிறப்ப அது என்ன ஆகாது, உறிஞ்சிட்டு வெளியில் வராது. அந்த ப்ரெஷரை தாங்கக்கூடியது, ரெசிஸ்டன்ஸ் த கம்ப்ரஷன், அதை தாங்கக்கூடிய தன்மை எதுக்கு இருக்குது, இந்த கார்டிலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, செல்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் நோன் அஸ் கான்ட்ரோசைட்ஸ். இந்த கார்டிலேஜில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ செல்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கான்ட்ரோசைட்ஸ். Okay, or enclosures in small cavities within the matrix. இது எங்கே இருக்கும், ஒரு சின்ன சின்ன கேவிட்டிஸை சுற்றி சரௌண்டிங்காக இந்த என்னது கார்டிலேஜ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். Okay, so that most of the cartilages in vertebrates embryo, it is replaced by bones in adults. So mostly cartilage, it is present in the embryonic stage. When that embryonic stage, the vertebrate organisms, it is developed into the adult, that cartilage, it is converted into the bones. Okay, then the cartilage present in the tip of our nose, our ear, joints, ear pinna, then between the adjacent bones. Adjacent bonesனால என்னது, joints, meeting place of the bones are known as joints. That joints, that vertebral columnல இருக்கக்கூடிய joints, limbs, hands, இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும், இந்த கார்டிலேஜ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கார்டிலேஜ்னு சொல்லக்கூடியது ஒன்லி எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா என்னவா மாறிடுது, போன்ஸாக வந்து மாறிடுது அடல்ட்டில். ஓகே, ஸோ இந்த கார்டிலேஜ் செல்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கான்ட்ரோசைட்ஸ். The next one is the bone. So bone have a hard non-peelable ground substance rich in calcium. இதுவும் என்னது, non-peelable, நம்மளால் இது பண்ண முடியாது. ஓகே, so it is a ground substance rich in calcium and collagen fibers which give strength to the bones. இதில் என்ன இருக்குது, நிறைய கால்சியம், collagen fibers presence ஆயிருக்கு. It is giving the strength of our bones. Okay, so it is main tissue that provides structural frame of the body. So இதுதான் என்னது, நம்மளுடைய பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறதே இந்த போன்ஸ் தான். So bones support and protect softer tissues and organs. Bones, they can protect the softer tissues. For example, our heart, lungs, kidney, everything, it is located inside the what, skeleton, thoracic cage, rib cage. அதுக்குள்ள தான் ஹார்ட், லங்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய பெல்விக் கேர்டில்ஸ், அதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, நம்மளுடைய கிட்னி, யூட்டிரஸ், மெயினாக எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன், ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் எல்லாமே பத்திரமா அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கிவிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அவர் சாஃப்ட் ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ த போன் செல்ஸ், ஆஸ்டியோசைட்ஸ், are present in the space called lagunae. Bone cells, that is otherwise known as osteocyte cells, it is present, the space it is present, that space it is known as lagunae. Limb bones such as long bones of the leg, limb bones, forelimbs, hind limbs. Forelimbs na enadhu, hand, hind limbs na enadhu, leg. Okay va, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய long bones. Okay, it is helpful to maintain the weight bearing. எவ்வளோ வெயிட்டாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த சிவியர் வெயிட் பியரிங், வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய சக்தி எதுக்கு இருக்குது, இந்த லிம்ஸ் அண்ட் தென் லிம்ஸ் போன்ஸுக்கு, ஹேண்ட் போனுக்கும் லெக் போன்ஸுக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. They also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about movements. Then along with the skeletal muscles, it is helpful for the movement, that is the locomotion process. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. Then bone marrow, in our thigh bone, it is known as the bone marrow. That bone, it is the site for the production of blood cells. Different types of cells it is secreting in the bone marrow. That we can study detail about in 10th lesson. Structure of a long bone, or otherwise known as the bone marrow. So different types of cells are secreting in that bone marrow. It is the site for the production of a blood cells. Okay, can you understand all of you bone? The next one is the blood. Blood is a fluid connective tissues. என்னது, fluid. Okay, it is contains blood plasma and blood cells. இப்போ கொரோனாவுக்கு நிறைய நம்ம கேட்குறோமா, என்னது பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா, டிவியில், நியூஸில், எல்லாத்துலேயுமே. அதான் என்னது, பிளட் பிளாஸ்மா அண்ட் பிளட் செல்ஸ், இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளட். இட் இஸ் a fluid connective tissues. Why we are saying fluid connective tissues? Blood only is the fluid, they can connect in our each and every part of our body. Okay, so we are saying it is otherwise known as the fluid connective tissues. It contains blood plasma and blood cells.
Okay, blood cells, different types of blood cells, red blood cells, white blood cells and blood platelets are present. So it is acting as a transport medium. It is contains in the cardiovascular system. Cardio நம்மளுடைய heart கூட சம்பந்தப்படுது. அது கூட சேர்ந்து என்ன செய்யுது? vascularனாலே என்னது? transport. Before I have said no, in plants it is present xylem and phloem. So like that in animals it is contains what? Blood vessels. It is helpful to transfer the nutrients. So it is acting as a cardiovascular system, carrying nutrients, waste, respiratory gases throughout our body. நம்மளுடைய பாடிக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸையும் கொண்டு போய் கொடுக்குது. ஒவ்வொரு செல்லிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய வேஸ்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது. இது எல்லாமே எங்கே என்ட்ராகுது? ஃபஸ்ட்டு பிளட்டில் தான் என்ட்ராகுது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? blood is a fluid connective tissues. Okay, in detail we will discuss about in the 7th chapter. Okay, can you understood all of you? Then here they have given in a disorder. We have seen epithelial tissue related disorder, psoriasis, eczema, carcinoma. So like that in important connective tissue disorders. Okay, Ehlers-Danlos syndrome. Okay, Ehlers-Danlos syndrome, defect in the synthesis of collagen in the joints, heart valves, organ valves and atrial valves. நம்மளுடைய ஹார்ட் வால்வ்ஸில், ஆர்கன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வால்வ்ஸ்லையும், தென் ஆர்ட்ரிஸ் இருக்கக்கூடிய வால்வ்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகாது இந்த டிசீஸ்னால. ஸ்டிக்லர் சிண்ட்ரோம் அஃபெக்ட் கொலாஜன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃபேஷியல் அப்நார்மலிட்டிஸ். ஃபேஸை பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி விகாரமாக இருக்கும், அதான் ஃபேஷியல் அப்நார்மலிட்டிஸ். அண்ட் ரேப்டோமயோசார்கோமா, லைஃப் த்ரெட்டனிங் சாஃப்ட் டிஷ்யூ டியூமர் ஆஃப் ஹெட், நெக், யூரினோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். நம்மளுடைய தலையில், நெக்கில், தென் இந்த யூரினோஜெனிட்டல் நம்மளுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட், அதுவும் ப்ளஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன் அந்த பார்ட், அதை தான் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? யூரினோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். அங்கே இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் டிஷ்யூஸில் ஒரு மாதிரி டியூமர்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆயிரும், டெவலப் ஆயிரும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ரேப்டோமயோசார்கோமா. ஓகே, can you understood? This is the important connective tissue related diseases. Then what are the autoimmune connective tissue disorder? Autoimmune, இப்போ இம்யூன்னால என்னது? நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பவர், ஃபைட்டிங் பவர். இப்போ டிசீஸ் காசிங் ஜெர்ம்ஸ் நம்மளுடைய பாடியில் என்ட்ரு ஆச்சுன்னா என்ன செய்யணும்னா அந்த பவர், இம்யூன் பவர், they can fight the germs, kill the germs, prevent us from the diseases. இங்கே autoimmuneறப்ப whenever immune system wrongly identified our own cells as a foreign particles, they can fight and kill the destroy the own cells. That is known as the autoimmune diseases. Okay, so what are the connective tissues related autoimmune disorder? ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ், மூட்டு வலி. மெயினாக இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓல்டு பீப்புள்ஸுக்கும் வரக்கூடிய மெயின் டிசீஸ் என்னென்னா ஆர்த்ரிட்டிஸ், மூட்டு வலி. ஓகே, அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் வந்து என்னது? ரூமட்டாய்டு. ஸோ த இம்யூன் செல்ஸ் அட்டாக் அண்ட் இன்ஃப்ளேம் த மெம்பரைன்ஸ் அரவுண்ட் த ஜாயின்ட்ஸ். நம்மளுடைய இம்யூன் செல்ஸு நம்மளுடைய ஜாயின்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரைன்ஸை என்ன செய்யுது? டேமேஜ் ஆகுது. இட் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட் ஹார்ட், லங்ஸ் அண்ட் ஐஸ். நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய ஹார்ட்டவே, நம்மளுடைய லங்ஸு, நம்மளுடைய ஐஸு, நம்மளுடைய மொட்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரைன்ஸை ஃபுல்லாக வந்து அட்டாக் பண்ணி ஒரு டேமேஜை உருவாக்கிறோம். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ். ஓகே, ராங்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. தென் ஜோக்ரீன் சிண்ட்ரோம். Okay, Sjogren syndrome, progressive inability to secrete saliva and tears. ஸோ இது என்னது? நம்மளுடைய பாடியில் சலைவாவும் டியர்ஸும் செக்ரேட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டிசீஸ். அதுக்கு காரணம் என்னது? அதை செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய ஓன் செல்ஸவே இந்த ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் மூலமாக என்னது? நம்மளுடைய ஓன் செல்ஸே நம்மளுடைய செல்ஸை வந்து என்ன செய்யுது? இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்தி நம்மளுடைய ஆர்கனைன் சிஸ்டத்தை ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் விடுது. அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆர் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, can you understood all of you? Okay.